навиштаҳои драматургони тоҷик бо диди зебову эҷодкоронаи коргардонҳо ва ҳунарпешаҳои тоҷик рӯи саҳна гузошта мешавад ва ҳар яке он мавқеи таърихии худро дошта аз замони пайдоиш то имрӯз бинандаву шунавандаи худро гум накардааст. яке аз намоишномаҳои телевизионӣ бо номи ҳукми модар аз рӯи асари Файзулло Ансорӣ дар коргардонии марҳум Соҷида Ғуломова мебошад, ки дар он як зумра ҳунарпешаҳои маҳбубамон нақшофарӣ кардаанд. салом мегӯем барномаи нақшро бо ҳунарнамоӣ яке аз ҳунарпешаҳои халқии Тоҷикистон Раҷабгул Қосимова манзури шумо мегардонем. дар оғоз ба роғибонатон ки ташнаи ин дидор, ин чеҳра, ин садо, ин лафзи шевои гуворо ҳастанд, чӣ мегӯед? ташаккур. ассалому алайкум мухлисони деринаи ман. чӣ тавре ки шумо маро дӯст медоред, ҳамин тавр ман шуморо дӯст медорам. ман шуморо ёд мекунам. ман барои шумо хизмат кардан мехоҳам. лекин пас аз бемориҳою пас аз баъзан ноҷойиҳо хай ин қадар имконият надорам ки зуд рӯи саҳна биёям ё зуд ба тариқи телевизион бо шумо ҳамсӯҳбат бошам. вале имрӯз ман ба шумо ташаккур мегӯям ки маро таклиф кардед ва ман имконият дорам ки як варақи таърихро варақ занам ва аз он гузаштаҳое ки мо дар вақташ бениҳоят бо як орзую ҳавасҳо, бо як илҳом, бо як хоҳиш ба навор мегирифтем ва тамошобинони хеле зиёд доштем, имрӯз ба тамошобинон пешкаш менамоем. аслан аз номи қаҳрамон ҳувайдост ки Сарвархонум зани боифат, хушсалиқа, ҷиддӣ ва покизасиришт аст. хуб, каме атрофи хислатҳои ӯ қисса кунед. характеристикаи пурра дар бораи Сарвархонум як зани бисёр замираш тоза ва бисёр кӯшиш мекунад ки шогирдое ки ба воя мерасонад мисли худаш бошанд, мисли худаш меҳнатдӯст бошанд, мисли худаш ватандӯст бошанд ва мехоҳад ки ҳар як чизи хубе ки дар вуҷуди худаш ҳаст ба шогирдонаш мерос гузорад, яъне ки ба шогирдонаш тияд. ва ман акнун мефаҳмам ки барои чӣ коргардонҳо дар ҳамон давра ин хел образҳои вазнина ба калонсолон намедоданд. барои ин ки аллакай қувваи ҳофиза хароб мешавад, баъзан суханата гум мекунӣ, баъзан фарз кардем он шаҳомату он рафтору он роҳгардиҳою он чизе ки мисол сарвар дорад, калонсоло дода наметавонад. аз ҳамин нуқтаи назар ин рола албатта ба ман пешниҳод карда буданд ва ман намедонам то кадом андоза ман аз зӯҳдаи бозӣ кардани ин рол баромадам, лекин тамошобинон хеле хуб қабул карда буданд. бовар дорем ки ин намоишномаи телевизионӣ ва нақши ҳунарпешаҳо аз хотиратон зудуда нагаштааст, вале бар ивази ин ҳама мехоҳем оғози ин намоишномаро пешниҳодатон кунем. малоҳа малоҳа духтарам, ҳамин шаб то саҳар ҷонам нахуфтӣ? тамоми рӯз нез ғарқи хаёлӣ? ягон ғамдорию бар ман нагуфтӣ? чӣ ғам модар? яке аз некбахтон духтарам, ман модари ту. набар гапро дигар сун, зуд фаҳмо. ассалому муаллимаҷон. эй ҷони ширин. ҳамин як даста, як гурӯҳ ҷавонҳои зебо, ҷавонҳои бурро, ҷавонҳои қобили болаёқат айнан якумин бор дар ҳамин намоишнома рӯи навор омаданд ва онҳо худашонро ба тамошобинон муаррифӣ карданд. розияи ҳайдар бо номи ҳилол дар намоишнома ба ҳайси шогирди шумо нақш меофарад. пас аз гирифтани даъватнома шумо ба куҷо бояд сафар мекардед?
яке аз фарзандои ман ҳунарпеша, яъне ки актёр шуда кор мекунад. Ва Розия Ҳайдарова яке аз образҳои лирикиро дар ҳамон намоишнома ҳардуяшон, писари ман Музаффар ва Ҳайдарова умуман бояд ки саҳнаҳои лирикиро бозӣ мекарданд дар театр ва мо даъватнома гирифтагӣ бо шогирдонамон бояд ки биёем ба ин театр, ако шаҳомати он замон ки одамо даъватнома мегирифтанд, одамо либосҳои озода мепӯшиданд, одамо махсус омада дар коридорҳои дар гаштугузор мекарданд ва ба як фарҳанги баланд ва толор ворид мешуданд ва вақте ки сарвар мебинад ки духтараш бемор аст ва имконияти кӯдак фарзандаша монда ба театр рафтан надорад, дигароро даъват мекунад ки шумо ба ҷои ман равед. хуб, саволу ҷавоб ва ё суҳбату муоширати ҳунарпешаҳо бештар бо назм сурат мегирад. ин бароятон мушкил набуд ва дар тӯли чанд моҳ сценарияи ин намоишномаро аз худ кардед ва тавонистед онро сабт кунед? Ман аз кӯдакиам хондани шеъра бисёр дӯст медоштам. қувваи ҳофизаам ба қувват буд. Ман як маротиба мехондам шеъра ва муаллимои ман ҳама медонистанд ки ман як маротиба мехонам ва ин дар зеҳни ман мешинад. Шахсан барои ман бо шеър гап задан душвор набуд, душворам нест. Бо лаҳни шеър, бо сухан бурда ба тамошобин расондан ин он қадар кори осон нест. Чӣ хеле ки хаёл мекунанд, албатта ин кори душвор аст. Барои ман масалан душворӣ надошт. Агар ҳозирам ман кӯшиш кунам, 2-3 рӯзба аз ёд мекунам. Сарбаланд шеъра аз ёд мекунам. беҳтарин. хуб, чаро бештар орзуҳои писаратонро рад мекунед? ба андешааш розӣ намешавед ва фарзандро ғамангез мебинед? охир вай образе ки Розия бозӣ мекард, вай шавҳар дорад, вай оила дорад, вай бо аҷоибаш ҳамин ки ин дар зиндагии мо он қадар кам вомехӯрад, шавҳараш ӯро ҳамчун ҳунарпеша дастгирӣ мекунад, ҳамчун ҳунарпеша ба тамошояш мебиёяд. лекин писари ман мехоҳад оилаи ин шахса вайрон кунад. модарҷон, ба қадри ҳол бо Атобек дам гирифтем. ба қадри ҳол андак дам гирифтам ки бояд ман намоям хуб бозӣ. малоҳатҷон, агар аз бозии ман худатам модарам гардед розӣ. баҳои бозиятро дида гӯӣ. макун худро сифатпайваста ҷон. модарҷон, чаро охир надонам қимати худ? бар ҳоли қаҳрамон ман қаҳрамонам. пас аз ин лаҳзаҳои намоишнома шумо ғамгин мегардед ва ҳукми модарро пинҳон мекунед. чӣ шуморо бештар хаста мекард? ба гапам гӯш надодани фарзандам, аз гапам берун баромадан ва беш аз ҳама дар зиндагиам ман ҳамин хел ҳастам. дар зиндагии худам ман бисёр хислатҳои худам онҷо истифода бурдагӣ ҳастам. дар зиндагии худам ҳамин хел мо ҳамин хел тарбия гирифтагем ки ҷавон яъне ки фарзанд бояд ки дар рӯи модар надавад, сухани модарро рад накунад. ҳамин нобакориҳои фарзанд, шаб дер омадан, бисёр манманӣ кардан ки ман ҳунарпеша, ман актёр, мана тамошобин медонад, ман мухлисҳо дорам, ҳеҷ кас банкате баробар шуда наметавонад. ман ҳамин чизо аслан дили сарварам мехарошед.
برای من خیلی لحظه های هیجان آور و غم انگیز بود وقتی یک مادر با سوز و الم با درد و حسرت نامه می‌نگارد و رازهای ناگفته اش را روی اوراق می‌آورد و از خوک اطوار فرزندانش ناراحت می‌گردد. خب این پارچه نمایشنامه را پیشنهادتان می‌کنیم و با صحبتمان را ادامه می‌دهیم. دلی مادر، دلی پردرد مادر، تمام عمر نرم و صاف و بیغش، ولی با فکر فرزندان همیشه چنین دل مانده بین آب و آتش. همه دختر از یک سو در دل من و جز اندیشه نبود حاصل من. نمایشنامه حکم مادر پیشتر پیندار تربیت فرزندان و نسل نورس روانه کرده شده است و شاید هنوز هم این اثر موضوع روز باشد. این اثر همیشه موضوع روز هست و میمونه. ما باید فراموش نکنیم که ما تاجیک هستیم، ما اینقدر نصیحت نامه ها داریم، اینقدر موادهای تربیوی داریم که فرزندان ما باید که بسیار عالی جناب به وای رسند. مظفر نام دارم، عاشقم من، زیبختی تیره می نالم همیشه. سنم باری بیا، دستت به من ده، بیده دستت کتابالم همیشه. بیا بیا ای کچگرد خاله بیغم، نما اکنون خودت اندیشه کم کم. خبر ناداده میگردی چی گپین؟ منم از این چنین کاری تو غمگین. مرا معذور می‌دارید مادر، مرا معذور می‌دارید. روم آگاه کرده بار دیگر. بله. ها مادر جان، واقعا سر تا سر شهر همه در مدح بازی نوی من، مگر مسرور استعداد کل نیست؟ همه مادر همه گویند احسن. بگذار همه گویند احسن، بگذار همه بالند از بازید. اینجا درد مادر با درد دیگر است. فرزندش میخواهد یک عائله بتون را ویران کند. پسرش، دخترش عاشق است، اینقدر عاشق بی‌دوا است، با بکی عاشق است به یک همین خیل مردی که مانند پسرش است، و همین خیل جوانی که مانند پسرش خودخواه و خودبین و نابکار است. هنگامی که با دعوت شما سلامت به خانه می آید و از راز قلب شما آگاه می گردد، تلاش می کند که بهر ملاحت سلامت نیکی کند. این قسمت نمایشنامه را کمی نقل می کرده. این صحنه ما بسیار خوشرو برآمده است. اما نگاه می کنم زرینه به چقدر و دلش به ملاحت می سوزد و چقدر می خواهد که ملاحت باز صحت شود، همراهش باشد. و زرینه خوشوقت هم از همان وقت به تماشابینان معرفی شد و نه تنها به تماشابینان، به تمام کارگردان ها معرفی شد که او را بسیار بعد به نمایشنامه ها دعوت میکرده شد. هرچند پسرتان به کارهای ناشایسته دست نمیزند، اما شما گشته و برگشته او را سرزنش و نصیحت می نموید و نسبت کار و رفتارش ناراضگی بیان میکنید. همینطور نه؟ بله، احتمال این به نظر تماشابین نماید که وی هیچ کار بد نکرده است، لیکن برای مادر شب به خانه نآمدن فرزندش این علاقه، این ضربه سخت‌ترین است. و طعنه شنیدن که
روی راست برای مادرش گفتن که من این دخترک دوست نمیدارم، من با همان دختر خانه‌دار شدن میخواهم و همه این چیزا ضربه های هست که همچون تیغ به جگر مادر میرسد. پسر جان، باز میکنم تکرار، برای تسکینم تو یک سخن گوی. مرا مادر شماری، باید همین سال زن بگیری، باید شود توی. خودت چی میگویی؟ بینه مادر، درون سینه‌ام یک غم نهان است. معمای چگیر چون حل شود آن. چی غم داری؟ ای مادر جان، غمی از صد کلان است. خیالم بسته زلفی دیگر کس. تو روشن‌تر گپ زن، روشن‌تر. کسی دیگر؟ بله مادر جان، کسی دیگر. گپی نه. آخر سلامت دوست می‌دارد تو را. مادر جان، مرا فکری سلامت نیست حاضر. بگو تو مقصدت را آشکارا. چرا از مادرت پنهان نمایی؟ زود فهمو. مادر جان، ملاحت شفا یابد. ثانی میگویم. نه. حاضر رخصتیت مادر جان. من روم از پی پسر کار. جان، نشین اینجا. تو حاضر گوی. هرچند میخواهید فرزندتان مظفر با سلامت انس گیرد، ولی فرزند دیگر دختر هلال را انتخاب می نماید و میخواهد با او ازدواج کند. سبب در چی است و چرا دل شما بیشتر به سلامت کشال بود؟ سلامت یکمش که شاگردش است، شاگرد معلم است و همه معلمه ها وقتی که با دخترک ها نگاه میکنند، با دخترک ها تعلیم میتن، البته نگاه میکنن که همین کدامی از همین دخترها لایق خاندان من است و این سرور یعنی که من همین دخترک را از بین همه دخترها برای فرزند خودم انتخاب کردم. من انتخاب کردم ولی فرزند من وی نمیپذیرد، وی قبول ندارد. بچه خاطر قبول ندارد، برای آنکه وی خودش بسیار دوست می‌دارد و می‌خواهد که درجه این دخترچه نه، درجه بالاتر، یعنی که شخص نمایان و شخص علاقه اعتراف شده رو انتخاب کند. لیکن بگذار اگر که اون اکتریس هم اگر که شوهر نمی داشت آزاد می بود، مادر مقابلیت نمی کرد، لیکن وی عائله دار است. مادر آشفته ها خود را سرزنش می کند، از رفتار و کردار و خصلت فرزندانش اندوهگین می گردد و با حسرت علم می کند. چون شرمندگی، به آبرویی، کجای رفتن، از وی گفتگویی، زمین گرمی کفید، زمین گرمی کفید، جامع شدم زود، زی هر یک رگ نخون آتش براید. بس است اکنون، بس است اندیشه کردن، ببینم آخرین یک چاره من. درود معلمه جون. سلام. سلام جان شیرین. بیا، خوش آمدی. بیا شین. تو رو من به نهایت یاد کردم. با دیدن تو گمان کردم
بدتر گشت. درد نفهمیدم. شما نوتاب هستید؟ جانم سلامت. چه خیلی فهمانم از جانم سلامت. خبرداری که از کردار مسرور. هنگامی که شاگردانتان میبینید باز از آن نیرو میگیرید و اندوه خویش را سبک میسازید تا لحظه قلبتان آرامش یابد. در روزگار هم همین گونه هستید. نفر از نزدیکانتان را ببینید عموما شادی قلبتان را میفشارد. برای من از این بهترین روز وجود ندارد. برای من از دیدار روی دوست بالاتر چیزی وجود ندارد. همه وقت انتظار میشم که یک دوستی بیغرضم، دوستی که در حقیقت دوستم میدارد درم را کوبد، به نزدم به عیادتم بیاید، همراه هم شیند. در حقیقت نمایشنامه سر تا پا پند و نصیحت و تربیت، زیرا ببینید یک مادر با همه محبت و صمیمیتش به فرزندان باز گناه آنها را نمیبخشد و تلاش میکند که پیوندانش پی اصلاح باشند. درباره ویران کردن عائله هلال و دلشاد که از جانب مظفر گناه صادر کرده می شود کمی نقل می کردید، در حالی که آنها این دوست خود را سنجش می گذرانند. وقتی که مظفر می بیاید و از به خانه آنها وارد می شود و وقتی که در صحنه کوشش می کند که براستی هلال را بوسه کند و وقتی که آنها به نزد معلمه می آیند و خواهش می کنند که خیر سر راه پسرتان را گیرید و معلمه بسیار کوشش می کند که پسرش را از این راه گرداند، ولی پسرش رد می کند. بنابراین معلمه بسیار سخت اندوهگین می شود. شما بخشید گناهم. در این یک ماه زهای غم چشیدم. با بالای همه این نامدی کار چرا باشد که عنوانم ندادم؟ مادر جان، مگر من لایق عنوان نبودم؟ مگر اخواگران من زیادند؟ پسر جانم، از فضا پایان فرایی، چو آدم بین آدم ها درایی، همان دم میشوی بر عنوان سزاوار. تو گپ زن از گناه خویش. چی در کار؟ چی در کار؟ آه، چی سان طاقت نمایم من این رفتاری به شرمانه تو چی میگفتی اگر دلشاد این خیل درآید نیم شب بر خانه تو؟ کنی خودی حاضر نمایی عذر خواهی وگرنه هرچی گوید مادر جان، هرچی فرمایید اجرا می نمایم، ولی هرگز شما از من نپرسید که من نزد این دو کس پستایم. سرت را کار فرما. های مسرور، نمیپرسم ز تو، امری من استین. تو از من التجا میخواهی؟ نه نماند اکنون درونی سینه تمکین. فرزند این عائله آدم رو ویران کرده ایستاده است، یک عائله خوب رو ویران کرده ایستاده است. بنابراین همون صحنه برای من بسیار وقتی که هر دوی و یا برای بخشش پرسیدن و برای ملاقات می‌بینم اونقدر در خاطرم نیست، برای من بسیار وزنین بود. در حقیقت کاسه صبر شما لبریز می‌گردد و نمی‌خواهید گناه فرزندتان را ببخشید و با اشک حسرت فرزند را نمی‌بخشید. همینطور نه؟ بله، و همین صحنه برایم به نهایت دشوار بود. فرزندش وقتی که رو تا اول آدم شایسته شو میگوید و نمیگوید که رو دیگر به نزد ما بر نگرد،
وای میگوید که تو اول رو آدم شایسته شو به خلق وطنت یک خدمتی کن، بعد وقتی که آدم شدی بعد به نزد من برگرد. تا همانده من ته نمیبخشم. شما مادر نمیبخشید گناهم؟ چونین گپ‌های تلخ و تون تاکای؟ یا شاید تماما از خانه روم؟ رو اول آدمی شایسته شو. منم مادر، تو از در میبرایی، ولیکن در دل من جراحت هستی و داغی و آهی. در حقیقت ما فرزندان باید مشکلات روزگار را بار دوش والدین خود نکنیم و به قیمت آنها ارج گذاریم، زیرا هر یک پدر و مادر شایسته احسن است و ما نباید بگذاریم که از چشمان آنها اشک بریزد. در انجام به بیننده سفینه چی میگوید؟ به بیننده های سفینه که زیادشون مخلص های من هستند، من اینا به ایبو میگویم و با باوری کامل میگویم، برای آنکه چند سالی هست که من مثلا یگان ابراز مکملی در تلویزیون بازی نکردم. با وجود این در بازار، در جاهای جمعیتی، در کوچه ها، هم تو در راه گذر اینقدر اعتراف میکنن، اینقدر دوستداری میکنن، اینقدر زنگ میزنن، اینقدر خواهش با من واخوردن میکنن و تکلیف ها میکنن که باز یک بار دیگر ما یگان چیز خوبی برای تماشابینان پیشنهاد کنین. من این چیز را قبول میکنم. مخلصان عزیز، من هم تشنه همین چیز هستم. من هم میخواهم که یک چیزی به قوت روی نوار بیاید که حال ما که قوت داریم، حال ما که مکتب داریم، حال ما که پس از خودمون یک چیز گذاشته میتوانیم، برای تماشابینای محترم ما یک چیزی ارزنده پیشنهاد نمایم. و من به همه تماشابینان عزیز آسمان صاف، خاطر جمع، دل بیغم آرزو میکنم و بسیار میخواهم که مادران به خاطر فرزندانشان تنها خرسندی کنند، از چشمشان تنها اشک شادی بریزد و فرزندانشان همیشه سالم و صالح در برشان باشد. سلامت باشید. از صحبت با شما خیلی خوشم آمد. سربلند باشید. این نمایشنامه تلویزیونی حکم مادر بود، طریق برنامه نقش با قهرمانی های هنرپیشه خلقی تاجیکستان، کارمند تئاتر دولتی جوانان به نام محمود جان واحدوف، مادر گرامی قدر عاطفه روزگار، هنرپیشه ناتکرار رجب گل قاسم و منظور شما. خیر، پیروزمند باشید.